मैं है हम क्या है कि dissolved in another solid substance, which is also called as homogeneous homogeneous Sir, solution. shall I? Tell anybody. Okay. Sir, alloys. Alloys. Very good. Our ornaments of the gold is an alloy, no? Yes. Our gold ornament is alloy of gold and copper. In that way, okay. Next, E Kavya, 13 rule number. Yes, sir. Is this? To tell for 12 grams of carbon contains how many molecules? How many carbon particles? 12 grams of carbon. What is the molecular weight of carbon? What is the molecular weight of carbon? Atomic weight. Carbon is a molecule and atom. Both are same for carbon. Suppose if you take the fluorine. Fluorine exists under two ways. One is Cl, another is Cl2, atom and molecule. Gases can exist under atomic form and molecular form. But rest of the gases, you can consider what? All are atomic form. Now I am asking that atomic weight of carbon how much? 12. 12. So 12 grams of carbon equals to how many moles? 1. 1 mole. 1 mole. Weight by molecular weight. 12 by 12 equals to what? What is your answer? 1. Understand? So you should remember moles for the number of particles and what are the atomic weights. Now we will tell what is the molecular weight of fluorine gas? Sir, 19. Fluorine gas, atomic weight, fluorine gas, molecular weight of fluorine gas. रुक Sir, Molecular weight of fluorine gas. Chlorine. sir, chlorine. 35.5. 35. अरे 35? पूरा लिखना रे 35. 35, sir. You have said correct only, but what I am asking for molecular weight of fluorine gas. We are all telling for atomic weight. బాగా అర్థం చేసుకోండి క్లోరిన్ గ్యాస్ నేను మాలిక్యులర్ వెయిట్ అడుగుతున్నా అటామిక్ వెయిట్ కాదు మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఏమొస్తుంది క్లోరిన్ మాలిక్యులర్ Sir, CA2, 35 into 2, 70. 71, sir. 71, sir. 71, sir. ఓకే 35.5 into 2 equals to what? 71. Who is getting disturbance? One after the other you can talk, not all the one place. 71, how you can K means atomic weight of fluorine is 35.5. But what I am asking, molecular weight of fluorine. So, fluorine exists under two forms. What is that? चेक आउट One दिख is रहा है atomic form, क्या होगी देखता है other is Molecular form. If I ask atomic form, you should take atomic form. If I ask molecular weight, you should take molecular weight. Understand? क्या होगी Suppose if I say అక్కడ విడిచిపెట్టండి నెక్స్ట్ విల్ కమ్ టు రీడ్ అబౌట్ अरे रुक रुकिए पहले molarity. रुक रहे How we can express the concentration terms. How we can express the concentration terms. The form of one or two are there. One is the molarity, other is normality. Two types of concentrations you are going to learn here. Okay. Now, what is the concentration, etc. We are dealing the solutions in the form of अगर ये जीत है ना solute dissolved in solvent. రెండు ఒకటి సాలిడ్ ఉంటుంది రెండోది లిక్విడ్ ఉంటుంది మనం ఏం చేస్తున్నాము సొల్యూషన్స్ ఎలాంటి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాము సాలిడ్ dissolved in liquid solid dissolved in liquid that type of अगर solution इसमें you want 100 to हुआ है express. ना
Now in this, 100 आता what you can understand, अगर 100 को 100 नहीं है how you can express the concentration term. What is the concentration term? Suppose నేను 4 तारीख 3 तारीख ఒక 2 grams 7 तारीख आज ఒక 2 grams సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకుని ఒక 100 ml వాటర్ లో వేసాను. ఏం వేసాను? ఒక 2 grams సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకుని 100 ml ఆఫ్ వాటర్ లో వేసాను. అది మీకు చెప్పిన 2 grams వేసినాను. సో దాని కాన్సన్ట్రేషన్ ఎలా చెప్పొచ్చు మనం? 2 grams sodium hydroxide in 100 ml. So that you should express in the form of what? Suppose you take the same weight 2 grams, no? If I take 2 grams of sodium hydroxide, this 2 grams of sodium hydroxide equals to how many moles? Anybody can tell? 12 बजे का लिंक The question is in front of you. Now I am saying that I have 2 grams of sodium hydroxide. So it is equal to how many moles? The moles? ఎన్ని వేయచ్చు కదా సార్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అంటే? మోల్స్ అంటే ఎలా రాయాలి ఫార్ములా? 23 into 1 into 8. 23 into 1 into 16. ए चल Into आनंद कैसे पढ़ो बोले additions, not intos. अरे नको रे भाई. So what is the molecular weight of sodium hydroxide? 49 sir. 40? 39 sir. 39 కదా, 40 వస్తుంది. ఎక్కడున్నారా? శబ్దం అంతా బయట వినబడుతుంది. Now, what is the number of moles? How you can find? Weight by molecular weight. What is the weight? कनेक्टेड What is the weight? 2 2 grams. 2 by नंबर 40. बोल Then what is your answer? पप्पू का नंबर 1/20. 1/20. 20. 1/20 means if you convert into decimals, then what is your answer? 0.05. 0.05. ఈ 0.05 అనేది ఏంటి? మోలార్ వెయిట్. 0.05 ఏంటి? 0.05 ఏంటి? మోల్స్. అంటే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేటువంటి సబ్స్టెన్స్ ని నేను 2 types గా చెప్తున్నా. I can tell 2 ways. One way is in the form of grams. What is the grams? Same water 100 ml. That water contain how many grams? 2 grams of sodium hydroxide. అంటే నేను 2 grams of sodium hydroxide అని చెప్పొచ్చు, లేదా ఇంకో విధంగా ఎట్లా చెప్పొచ్చు? చెప్పండి. नको रे बस इधर చదివితే గుర్తుండేది కాదు, అర్థం చేసుకొని చదివితే గుర్తుండేది. సార్ once again చెప్పారు. ఒకటేమో 2 grams of sodium hydroxide వాటర్ లో ఉందని చెప్పాను. ఇంకో రకంగా ఎట్లా చెప్పొచ్చు దాన్ని? हॉटस्पॉट बंद है आता. ఇప్పుడు మీరే చెప్పారు కదా, ఇంకో విధంగా ఎట్లా చెప్పొచ్చు? 0.05 Mole of sodium is presented in. ఓకే, సేమ్ ఇన్ 100 ml ఆఫ్ వాటర్. ఆ 100 ml వాటర్ లో ఎన్ని మోల్స్ ఉన్నాయి? 0.05 మోల్స్ ఉన్నాయి. అండర్స్టాండ్ అయింది అందరికి? 0.05 మోల్స్ అనేవి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది ఎంత ఉంది? 100 ml లో ఉంది. ఇప్పుడు 0.05 మోల్స్ 100 ml లో ఉంది అంటే ఇది 100 ml కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రతిసారి కొన్ని సందర్భాల్లో 500 ml తీసుకోవచ్చు, కొన్ని సందర్భాల్లో 200 ml తీసుకోవచ్చు, 100 ml తీసుకోవచ్చు, 50 ml తీసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కాంప్లెక్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి వాల్యూమ్ ని మనము ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్ కి కన్వర్ట్ చేయాలి. ఆ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఏంటి? లీటర్. యూనిట్ వాల్యూమ్ ఏంటి? లీటర్. అక్కడ దాకా అట్లా అట్టు పెట్టుకోండి. సపోజ్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఏంటంటే నేను ఒక 50 ml లో 1 గ్రామ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ కలిపాను. ఎంత కలిపినా? 50 ml ఎంత కలిపినా? నేను 1 గ్రామ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్.
నేను ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ కావాలి నాకు. ఎట్లా వస్తుంది చెప్పండి? 50 ml వాటర్ లో 1 గ్రామ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉంది అని చెప్పాను. నాకు పర్సెంటేజ్ చెప్పండి దాన్ని. 2% సార్. చెప్పావు సార్ 100/50 into 1/100 into 50. ఓకే, అంటే 50 ml వాటర్ లో 1 గ్రామ్ ఉంటే 100 ml ఎంత ఉంటది? 2 grams. 100 ml ఎంత ఉంటది? 2 grams అంటే 2%. అంటే ఎంతది? 2 ఎంత? 2%. How much it is? 2%. సబ్ 2% అని చెప్తాం. అంటే ఇండైరెక్ట్ మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి క్వాంటిటీ ఎంత? వాటర్ శాంపిల్ ఎంత? 50 ml. మీ దగ్గర ఎంత? శాంపిల్ ఎంత? We have how much ml? 50 ml. 50 ml. But what is the percentage? What is the percentage in that? 2%. Salt percentage. అర్థమైందా? మనము ఎంత వాల్యూమ్ తీసుకున్నామన్నది కాదు, ఆ వాల్యూమ్ లో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉన్నదన్నదే ముఖ్యం. అర్థమైందా? మనం ఎంత వాల్యూమ్ తీసుకున్నామన్నది ముఖ్యం కాదు, ఆ వాల్యూమ్ తీసుకున్న దాంట్లో ఇది ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది అనేది మనం ఒక విధంగా చెప్పాం. అట్లాగే మోల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అనేవి మనం 1 లీటర్ కి క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. అర్థమవుతుందా? నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అనేది దేనికి క్యాల్కులేట్ చేస్తాం? 1 liter. పర్సంటేజ్ దేనికి క్యాల్కులేట్ చేస్తాం? 100 ml క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. పర్సంటేజ్ దేనికి క్యాల్కులేట్ చేస్తాం? 100 ml. 100 ml చేస్తాం. అదే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కి ఎంత క్యాల్కులేట్ చేయాలా? లీటర్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ప్రెసెంటెడ్ ఇన్ 1 లీటర్ అన్నాం అనుకోండి. సపోజ్ మీరు చెప్పండి, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. ఆ 2 moles కావచ్చు, 1 mole కావచ్చు, 5 moles కావచ్చు, 100 moles కావచ్చు, మనకు సంబంధం లేదు. మనం చెప్పేది ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ప్రెసెంటెడ్ ఇన్ లీటర్. 1 లీటర్. అది ఎట్లా ఉన్నా మీ దగ్గర సొల్యూషన్ 100 ml ఉన్నా మనకు సంబంధం లేదు. కానీ మనం లెక్క ప్రకారం ఎట్లా చేస్తాం? అది 1 liter. నెంబర్ 1 లీటర్. సో ఆ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ప్రెసెంటెడ్ ఇన్ 1 లీటర్ అని చెప్పేటువంటి నేమ్ ఏంటి? మొలారిటీ. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ప్రెసెంటెడ్ ఇన్ 1 లీటర్ అని చెప్పేది ఏంటి? మొలారిటీ. నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్స్ ప్రెసెంటెడ్ ఇన్ 100 ml వేసుకుంటాం. నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ ప్రెసెంటెడ్ ఇన్ 100 ml అంటే పర్సంటేజ్. పర్సంటేజ్ అనేది 100 ml చేస్తాం లెక్క. మొలారిటీ అనేది 1 లీటర్. కాకపోతే పర్సంటేజ్ ఏంటి? వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఫర్ ద గ్రామ్స్. వెయిట్ ని పర్సంటేజ్ రూపంలో క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఎన్ని గ్రామ్స్ ఉన్నాయి, ఎంత ఏంటది. అదే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అనేది విల్ క్యాల్కులేట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మొలారిటీ. విల్ క్యాల్కులేట్ ఇన్ వాట్ ఫార్మ్? మొలారిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ యొక్క మొలారిటీకి ఫార్ములా ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ 1 లీటర్ అని చెప్తాం. సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఫార్ములా ఏమొస్తుంది? మళ్ళీ అదంతా కూడా మీరు మ్యాటర్ రూపంలో స్టార్ట్ చేయండి అంటే నేను చూపిస్తాను. ఇంకోటి, మనకి సపోజ్ 2 గ్రామ్ సబ్స్టెన్సే ఉంది, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ 100 ml లోనే ఉంది అనుకుందాం. నేను టెంపరేచర్ పెంచిన, సపోజ్ నేను టెంపరేచర్ పెంచినప్పుడు ఈ పర్సంటేజ్ అనేది ఆ వాటర్ లో ఉన్నటువంటి సాల్ట్ యొక్క పర్సంటేజ్ అనేది తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా చెప్పండి? మరోసారి చెప్పరా సార్ ఒకసారి? మనం తీసుకున్న వాటర్ 100 ml. నేను ఒక 25 degrees సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర అందులో కొంచెం 2 grams సాల్ట్ వేసి కలిపాను. ఆ తర్వాత టెంపరేచర్ పెంచాను. టెంపరేచర్ పెంచడం వల్ల ఈ 2% సాల్ట్ అనేటువంటి విలువ వాల్యూ ఏదైతే ఉన్నదో అది పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? ఐ థింక్ స్టేబుల్ సార్. తగ్గుతుంది. పెరుగుతుంది సార్, పెరుగుతుంది. పర్సెంటేజ్ పెరుగుతుంది సార్, పర్సెంటేజ్ పెరుగుతుంది సార్. వాటర్ అనేది వాటర్ వేపర్ గా ఎవాపరేట్ అవుతుంది కదా సార్, హీట్. అట్లా దానికోసం కాదు, మనం ఏం చెప్తామంటే వాటర్ గానీ సొల్యూషన్ గానీ ఇట్ ఇస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్. ఇట్ ఇస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్.
వాల్యూమ్ అనేది టెంపరేచర్ పెంచితే పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు మీరు స్టవ్ మీద పాలు పెట్టారు, హైలో పెడితే ఏమవుతుంది? గిన్నె పై దాకా వస్తే రావా? వస్తుంది. వాల్యూమ్ ఎక్స్పెండ్ అవుతుంది కదా. అదే స్టిమ్ పెడితే లో వాల్యూమ్ ఉంటుంది, Yes. అంతేనా? అట్లానే వాల్యూమ్ కూడా టెంపరేచర్ పెంచినప్పుడు ఏమవుతుంది? పెరుగుతుంది. పెరుగుతుంది. వాల్యూమ్ పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా అందులో ఉన్న పదార్థం యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమవుతుంది? తగ్గుతున్నట్టే కదా. నెంబర్ ఆఫ్ 100 ml ఉన్నది, నువ్వు టెంపరేచర్ పెంచినప్పుడు 110 ml రూపాయలు కనిపిస్తుంది. ఆ ఒక్క వెజిల్ లో 110 ml రూపాయలు కనిపిస్తుంది. నువ్వు వేసిన పదార్థం మారదు, నువ్వు వేసిన 2 grams పదార్థం అనేది మారదు, కానీ వాల్యూమ్ మాత్రం మారుతుంది. వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది. వాల్యూమ్ పెరుగుతున్నప్పుడు ఏమైతే కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గుతుంది. అట్లాగే ఈ యొక్క మొలారిటీ ఏదైతే అనుకుంటున్నామో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అనేవి అలాగే ఉంటాయి, వాల్యూమ్ అనేది పెరుగుతా వస్తుంది. సో molarity will increase as the temperature will increase. Increases. The molarity will increase as the molarity will Decrease. decreases as the temperature will Temperature increase. increases. Now you start writing, okay? I will share the matter. Condition. Imagina, mano. का Now you put the heading for define molarity. Definition of molarity అని పెట్టుకోండి heading. Definition of molarity. सब देखिए मस्त सूरा फायर ఏముంది డెఫినేషన్ ఆఫ్ మొలారిటీ అంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్. సబ్స్టాన్స్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ సొల్యూట్ ఈస్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ 1 liter ఆఫ్ సొల్యూషన్ అన్నారు, ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మొలారిటీ. అంతే, అంతమించి మీరు ఏం రాయాల్సిన పని లేదు. సో మీరు రాసుకునేటువంటి 2 బాక్సెస్లలో సెకండ్ బాక్స్ ఫైనల్ ఫార్ములా. మనం ప్రాబ్లం చేయడానికి సెకండ్ బాక్సే బాగా ఉపయోగపడుతుంది. క్యాపిటల్ ఎం రాయాలి. మొలారిటీ ఇస్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎం, నాట్ స్మాల్ ఎం. స్మాల్ ఎం అంటే అది వేరే అవుతుంది. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇన్ లీటర్స్. డైరెక్ట్ ఫార్ములా. మనకి సెకండ్ బాక్స్ లో ఇచ్చేది ఏంటంటే మనకి సబ్స్టెన్స్ వెయిట్ ఇస్తారు, వాల్యూమ్ ఇస్తారు, అవి రెండు సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఉన్నాయి కొన్ని. अल्लाह जब से ये सीधा लगता मेरा तो कैसा है तेरा चार्जिंग अब अच्छे देख चल देखता रहा फोन आता रहता गुम बोलता गुम मेरे को बुला मैं जरा वाह पेस्ट फेंके लेकिन तो ब्रश नहीं फेंके ना इतना बड़ा वायर है ये
क्या बड़ा फोन है ये। आजा ना बे सेल, हाथ हटा, हाथ हटा। अरे ये हाथ हटा, ये हाथ हटा। आगे समझ लो, लो आ भी गया है इडली हो गई। अल्लाह नहीं हो सकता ये, इडली हो गए कहते फिर मैं खाना खाना क्या। Sir, that is demolar. అయినా చెప్పండి. ఎస్సిమోలార్. That is demolar, sir. డిమోలార్ కాదు, ఎస్సిమోలార్. డిఈసిఐ, హెస్సిమోలార్. డిఈసిఐ హెస్సిమోలార్ అంటే 0.1 అని చెప్తాం. హెస్సిమోలార్ సొల్యూషన్ అంటే 0.1. మీరు రాసేట పైన హెడ్డింగ్లలో డెఫినేషన్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ బాక్స్, ఇవి రెండు బాగా గుర్తుంచుకోండి. స్మాల్ డబ్ల్యూ అంటే యు నో ఎవ్రీబడి. స్మాల్ డబ్ల్యూ మీన్స్ వాట్? వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్. GMW means what? Gram molecular weight of substance. Same. మనం ఏం తీసుకుంటాం అది రాస్తాం. ఓకేనా? 1000 అలా ఉంది. V అంటే ఏంటి? వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. ఓకేనా? V అంటే ఏంటి? వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. So are you able to follow all of you? Whatever you are writing, the formulas, definition, boxes, everything. Anybody having any doubts, they can ask. Okay. So number of moles always expressed in per liter. Okay. That you can remember in the brain. And the percentages will be represented for 100 ml. We don't have the percentages, but with the help of the percentages information only, you can remember this type of definitions. Moles per liter, moles per liter. Moles per liter nothing but what? Molarity. Moles per liter anna okate, molarity anna okate. बड़ा मजा जाएगा ना। आएगा नहीं वो छोटा भी नहीं कोसा नहीं देता मैं। So in this, सीधा मेरा three types of model problems are there. వినండి, మనకి ఈ యొక్క మొలారిటీ మీద కానీ రాబోయే నార్మాలిటీ మీద కానీ 3 రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. విన్నారా? ఇక్కడ రాస్తారా? కింద వరకు అయిపోయింది అందరిది? Yes, sir. ఫార్ములా ఫర్ మొలారిటీ ఫర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్. No, sir. డైల్యూషన్ ఫార్ములా రాయండి. అయిపోలేదు సార్ ఇంకా. డైల్యూషన్ ఫార్ములా రాయండి, రాసి పెట్టుకోండి. ఇంకా డైల్యూషన్ ఫార్ములా అంటే ఎవరికైనా అర్థమవుతుందా? హెడ్డింగ్ కంప్లీటెడ్. ఏది ఎంతవరకు మొత్తం పేజ్ ఎంత రాశారా? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు డైల్యూషన్ అంటే స్టార్టింగ్ 5,000 ఇప్పుడు దీనికి 50 పోతే అంతే. బిల్కుల్ ఫోన్ కూడా వేసుకోవాలి. ఫస్ట్ సరిపోతుంది అనుకుంటే వేసుకోవాలి.
I am eliminating that who is disturbing the class. Okay. Next, we'll learn what. ఇదండి మొలారిటీ ఫార్ములా అందరికి అర్థమైంది కదా, రాసింది అయితే అక్కడ వరకైతే అర్థమైంది కదా, ఓకేనా? బాక్స్ ఫార్ములా డెఫినేషన్ కూడా మీకు అర్థమైంది. అయితే ఈ మొలారిటీ మీద మనకి 3 రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి, ఆల్రెడీ మీరు బాక్స్ రూపంలో రాశారు. బాక్స్ రూపంలో ఏం రాశారు అంటే, మీకు ఒక వెయిట్ ఏదైనా ఒక ఫార్ములా కలిగినటువంటిది, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ కానీ, HCl కానీ, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ కానీ ఏదైనా సబ్స్టెన్స్ ఇచ్చి అది ఎంత వాటర్లో వేసాము, వేస్తే అది ఎంత మొలారిటీ చూపిస్తుంది అని అడుగుతాం. ఏమడుగుతాం? వీఆర్ డిజాల్వింగ్ some amount of substance in a given volume of the water or volume of the solution.